بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Voici donc la deuxième partie de la traduction du livre intitulé Haqiqatul Masouniyya, la réalité des francs-maçons, la réalité de la franc-maçonnerie. Et bien sûr, je dis le livre, mais à la base c'est une conférence qui était retranscrite sur papier. Le cheikh dit ici, qu'Allah le préserve, Nash'atuha wa nadharan لأن هذه الجمعية عريقة القدم فإنه لا يعرف على وجه التحديد والدقة تاريخ بدايتها ولا يزال منشأ الماسونية طي الكتمان بل لغزا من الألغاز الغامضة. كانت الماسونية منذ تأسيسها متسمة بالسرية، وكانت تسمى في عهد التأسيس القوة الخفية، ثم أخذت في القرون الأخيرة طابع العلانية، واتخذت من اسم البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها، ثم التصق بها هذا الاسم دون حقيقته، بل لا تعرف جمعية فعلها نقيض اسمها أكثر من الماسونية. واسم البناؤون الأحرار يوحي بالخير، لأن البناء عمل خير، ولأن الحرية هدف أسمى في الحياة، بيد أن الفعل الذي تنفذه هذه الجمعية سداه الهدم ولحمته التخريب والعبودية. أسس الماسونية هيرودوس أكريبا المتوفى سنة 44 من الميلاد، وهو ملك من ملوك الرومان، أسسها بمساعدة مستشاريه اليهوديين حيرام أبيود نائبا للرئيس ومؤاب لافي كاتم سر أول. قامت الماسونية منذ أيامها الأولى على المكر والتمويه والإرهاب، إذ اختاروا رموزا وأسماء وإشارات للإيهام والتخويف، وسموا محفلهم هيكل أورشليم للإيهام بأنه هيكل سليمان عليه السلام. قال الحاخام لاكويز: الماسونية يهودية في تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وفي إيضاحاتها، يهودية من البداية إلى النهاية. أما تاريخ ظهورها فقد اختلف فيه لتكتمها الشديد، والراجح أنها ظهرت سنة 43 من الميلاد، وسميت القوة الخفية، وهدفها التنكيل بالنصارى أي في ذلك الوقت، واغتيالهم وتشريدهم ومنع دينهم من الانتشار. كانت تسمى في عهد التأسيس القوة الخفية، ومنذ بضعة قرون تسمت بالماسونية لتتخذ من نقابة البنائين الأحرار لافتة تعمل من خلالها، ثم التصق بهم الاسم دون حقيقته. تلك هي المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية للماسونية فتبدأ سنة 1770 للميلاد عن طريق آدم ويزهاوبت النصراني الألماني المتوفى سنة 1830 للميلاد، الذي ألحد
واستقطبته الماسونية ووضع الخطة الحديثة للماسونية بهدف السيطرة على العالم. وانتهى المشروع سنة 1776 للميلاد. ووضع أول محفل في هذه الفترة وهو المحفل النوراني نسبة إلى الشيطان الذي يقدسونه. استطاعوا خداع 2000 رجل من كبار الساسة والمفكرين، وأسسوا بهم المحفل الرئيس المسمى بمحفل الشرق الأوسط، وفيه تم إخضاع هؤلاء الساسة لخدمة الماسونية، وأعلنوا شعارات براقة تخفي حقيقتهم، فخدعوا كثيرا من المسلمين. كان ميرابو وهو أحد مشاهير قادة الثورة الفرنسية منهم، وكذلك مازيني الإيطالي الذي أعاد الأمور إلى نصابها بعد موت ويزهاوبت. وأما الجنرال الأمريكي ألبرت بايك الذي سرح من الجيش فقد صب حقده على الشعوب من خلال الماسونية، وهو واضع الخطط التدميرية منها موضع التنفيذ، وقد انتهى من التنفيذ عام 1871 للميلاد. ليون بلوم الفرنسي المكلف بنشر الإباحية أصدر كتابا بعنوان الزواج، لم يعرف أفحش منه. كوديرلوس اليهودي صاحب كتاب العلاقات الخطرة. لاف أريج هو الذي أعلن في مؤتمر الماسونية سنة 1865 للميلاد في مدينة أليتش في جموع من الطلبة الألمان والإسبان والروس والإنجليز والفرنسيين قائلا: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله، وأن يعلن الحرب عليه، وأن يخرق السماوات ويمزقها كالأوراق. ماتسيني جوزيني المتوفى سنة 1872 للميلاد. ومن شخصياتهم كذلك جان جاك روسو وفولتير في فرنسا، وجورجي زيدان في مصر، وكارل ماركس وأنجيلز في روسيا. والأخيران كان من مسوني الدرجة 31 ومن منتسبي المحفل الإنجليزي، ومن الذين أداروا الماسونية السرية، وبتدبيرهما صدر البيان الشيوعي المشهور. طيب، apparition, naissance de la franc-maçonnerie. Étant donné que ce réseau, cette secte est enracinée dans l'ancienneté, cette secte est très ancienne, la date exacte et précise de son apparition n'est pas connue. Le début de la franc-maçonnerie demeure quelque chose de caché, et même plus, une énigme parmi les énigmes très floues et très mystérieuses. La franc-maçonnerie était depuis sa fondation un réseau qualifié de secret. Ce réseau était appelé à l'époque de sa fondation la force secrète, la force cachée. Puis, au cours des siècles, elle est apparue au grand jour en utilisant le nom de bâtisseurs libres, les bâtisseurs libres, les maçons libres, comme pancarte et enseigne à travers laquelle elle œuvrait. Mais par la suite, ce nom, cette appellation lui est restée attribuée sans sa réalité, sans la réalité de cette appellation et de ce nom. Car au contraire, aucun groupe, aucun réseau n'est connu pour avoir un nom totalement contradictoire à sa réalité plus que la franc-maçonnerie. L'appellation des bâtisseurs libres insinue et sous-entend le bien, car la construction et le bâtiment est une très bonne œuvre, de même que la liberté est un but très noble dans la vie. Alors que la réalité de l'œuvre de cette secte n'est que destruction, ruinement, esclavage et asservissement. Hérode Agrippa, qui était également appelé Agrippa le Ier, décédé en l'an 44 de l'ère chrétienne, est lui le fondateur de la franc-maçonnerie.
Hérode Agrippa était un roi parmi les rois de l'Empire romain. Il fonda la franc-maçonnerie avec l'aide de ses deux conseillers juifs, Hiram Abioud et Moab Lévi. Hiram Abioud qui était lui le vice-président du roi Hérode Agrippa et Moab Lévi qui était lui son premier secrétaire, le premier secrétaire du roi. La franc-maçonnerie s'est établie depuis ses premiers jours sur la ruse, la tromperie, la fourberie et le terrorisme, étant donné qu'ils ont choisi des emblèmes, des noms et des indications afin d'illusionner, faire peur et effrayer. Ils ont appelé leur loge le Temple de Jérusalem, pour faire allusion au temple du prophète Soleiman, le prophète Salomon alayhi salam. Le rabbin Akouiz a dit « La franc-maçonnerie est juive dans son histoire, ses rangs, ses degrés, ses enseignements, ses mots de passe, ainsi que dans ses explications. La franc-maçonnerie est juive du début à la fin. » Quant à la date précise de son apparition, elle est sujet à plusieurs divergences, étant donné qu'elle est très secrète et cachée. Mais l'avis prépondérant est que la franc-maçonnerie est apparue en l'an 43 de l'ère chrétienne. Elle était appelée la force secrète, la force cachée. Elle avait pour but à l'époque de châtier, d'assassiner les chrétiens, de les éparpiller et d'empêcher leur religion de se répandre. La franc-maçonnerie était appelée à l'époque de sa fondation la force secrète. Puis, depuis quelques siècles, ils se sont appelés les francs-maçons, les maçons, les bâtisseurs libres, panneau à travers lequel ils œuvrent. Ils œuvraient. Mais par la suite, cette appellation leur est restée attribuée sans sa réalité, comme déjà vu. Voici donc la première étape de la franc-maçonnerie. Voici donc la première étape de la franc-maçonnerie. Quant à sa deuxième étape, elle débute, elle, en l'an 1770 de l'ère chrétienne, par l'intermédiaire de Adam Weishaupt, l'allemand. Adam Weishaupt. Lui qui était chrétien, puis devenu athée par la suite, décédé en l'an 1830 de l'ère chrétienne. Il fut donc attiré par les francs-maçons et c'est lui qui a instauré le plan moderne de la franc-maçonnerie qui consiste à la domination du monde entier. Et le projet a pris fin en l'an 1776 de l'ère chrétienne. Et la première loge fut établie durant cette époque. C'était la loge de l'illumination, faisant allusion au diable qu'ils vénéraient. Ils ont réussi à tromper et duper 2000 hommes parmi les grands gouverneurs, politiciens et intellectuels. Et ils ont fondé par leur intermédiaire la loge principale appelée la loge du Moyen-Orient, dans laquelle fut accomplie la soumission et l'asservissement de ces gouverneurs au service de la franc-maçonnerie. Et ils ont proclamé des devises très attirantes qui cachent leur réalité. Ils ont donc réussi à tromper beaucoup de musulmans. Faisait partie des francs-maçons Mirabeau, lui qui était connu pour avoir fait partie des dirigeants de la Révolution française. Faisait partie d'eux également Mazzini l'italien, lui qui a remis les choses en place après la mort de Weishaupt. Et quant au général américain Albert Pike, qui fut expulsé de l'armée, il a versé sa haine sur les peuples à travers la franc-maçonnerie. C'est lui qui est à l'origine des plans destructeurs mis en vigueur, qu'il a terminé en l'an 1871. Faisait partie également d'eux, des francs-maçons, Léon Blum le français. Léon Blum, cette personne qui avait reçu la tâche de diffuser la pornographie et le libertinage, lui qui est l'auteur du livre intitulé « Le mariage », qui est connu pour être le livre le plus sale et le plus vulgaire. De même, Pierre Coderlos le juif, Pierre Coderlos, l'auteur du livre « Les liaisons dangereuses ». De même, Paul Lafargue, lui qui a déclaré ouvertement lors du congrès maçonnique en 1865 dans la ville de Liège, ce congrès qui comptait
beaucoup d'étudiants allemands, espagnols, russes, anglais et français en disant, c'est-à-dire Paul Lafargue a dit, lors de ce congrès, il a déclaré ouvertement, l'homme doit vaincre Dieu et lui déclarer la guerre. Il doit transpercer les cieux et les déchirer comme des feuilles. De même, Mazzini, l'italien, comme déjà vu, qui est mort en 1872. Parmi les personnalités maçonniques également, Jean-Jacques Rousseau et Voltaire en France, Georgi Zaidan en Égypte, Karl Marx et Engels en Prusse. Ces deux derniers faisaient partie du 31e degré de la franc-maçonnerie et faisaient partie de la loge anglaise et de ceux qui ont dirigé la franc-maçonnerie secrète. Et c'est de par leur administration que parut l'exposé du communisme bien connu. Je me contente de cela pour cette deuxième partie de la traduction du livre Haqiqatul Masoniyya. Et je vous dis à très bientôt pour la troisième partie, Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.